आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद उच्चशिक्षा क्षेत्र सहित संपृक्त अष्टम विजिटर्स पुरस्कार नुआदिल्ली रे प्रदान कले राष्ट्रपति। वन्यप्राणी परिचालन को अधिक सशक्त करने लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित पारंपरिक ज्ञानर बहुल व्यवहार उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप। देश में महिला सुरक्षा और सम्मान बजाय रखा लगी भारतीय आईन को संशोधन करिसेंती सरकार, कहले आईन मंत्री। ब्रिटेन और आयरलैंड को आसंताकाली ठारू सरकारी गस्तरे जिबे वैदेशिक व्यापार मंत्री। एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार प्रथम सेमिफाइनाल रे आसंताकाली भारत भेटिबो ऑस्ट्रेलिया को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नुआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उच्च शिक्षा क्षेत्र सहित संपृक्त अष्टम विजिटर्स पुरस्कार प्रदान करछन्ते। ए अवसर में श्रीमती मुर्मू कहते विश्वस्तर में बेस सुनाम अर्जन करिथिबा अनेक उच्च शिक्षानुष्ठान उन्नतमानर शिक्षा उपलब्ध कराइबा दिगरे देश में कार्य करुछन्ते। तेबे भारत में गवेषणा क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देवा उपरे राष्ट्रपति गुरुत्वारोप करिसेंते। एतद्व्यतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र को अधिक सुसंहत करने दिगरे अभिनव पदक्षेप नेबा लगी श्रीमती मुर्मू एही अवसर में देशर उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक आह्वान देइछन्ते। वर्ष 2025 को हमने द ईयर ऑफ एआई घोषित किया है। आज मैं उच्च शिक्षा के नेतृत्व से जुड़े आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए और बड़े काम करें और करवाएं। शोध कार्यों के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि शोध कार्यों की सार्थकता उसकी नवीनता, उपयोगिता और व्यापक प्रभाव में होती है। मैं आशा करती हूँ कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेंगे। वन्यप्राणी परिचालन को अधिक सशक्त करने दिगरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित पारंपरिक ज्ञानर बहुल व्यवहार करने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान देइछन्ते। एथिसहित भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान एवं भारतीय वन सर्वेक्षण मिलित भावे जंगल निया को नियंत्रण करने सहित वन्यजंतु संघर्ष प्रसंग में आधुनिक मेसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवहार करने उपरे श्री मोदी गुरुत्वारोप करिसेंते। आज विश्व वन्यप्राणी संरक्षण दिवस अवसर में प्रधानमंत्री श्री मोदी जूनागढ़ जिलार शासनगिरी अनुष्ठित जातीय वन्यजंतु बोर्डर सप्तम बैठक में अध्यक्षता कर यह कहते। डॉल्फिन संरक्षण लगी जन सचेतनता सृष्टि करने निमंते संपृक्त अंचलर अधिवासी को एथिरे सामिल करने उपरे श्री मोदी गुरुत्वारोप करछन्ते। एही बैठक में प्रधानमंत्री देश में डॉल्फिन गणना संपर्कित रिपोर्ट उन्मोचन करथिले। रिपोर्टर मिलिथिबा सूचना अनुसार देश में मोट 6327 डॉल्फिन वर्तमान अच्छन्ते। देशर 8टी राज्य में थिबा प्राय 8500 किलोमीटर दीर्घ 28टी नदी और अन्यान्य जलपथ सर्भे करा जाई एही रिपोर्ट प्रस्तुत करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन थिबा बेले द्वितीय रे बिहार, तृतीय रे पश्चिमबंग और आसाम चतुर्थ स्थान रे रहिछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री जूनागढ़ ठारे वन्यप्राणी निमंते जातीय रेफरल केन्द्र लागी शिलान्यास करिसेंते। वन्यजंतुओं स्वास्थ्य और रोग परिचालना क्षेत्र को अधिक सुसंहत करने दिगरे यही केन्द्र कार्य करिबो। सेहिभଳି प्रधानमंत्री 16 सिंह संख्या आकलन रिपोर्ट को मध्य उन्मोचन करिसेंते। प्रधानमंत्री वन्यजंतु संरक्षण क्षेत्र में इको पर्यटनर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करने सहित वन्यजंतु पर्यटन लगी संयोगीकरण व्यवस्था को अधिक सशक्त करने उपरे जोर देइछन्ते। मानव और वन्यजंतु द्वंद्व को सफल भाव परिचालना करने लगी कोयम्बाटूर स्थित भारतीय वन्यजंतु प्रतिष्ठान परिसर में एक उत्कर्ष केन्द्र स्थापन लगी प्रधानमंत्री यह अवसर में घोषणा करिसेंते। भारतीय रेलवाई अर्थ निगम आईआरएफसी एवं भारतीय रेलवाई कैटरिंग और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी को केंद्र सरकार नवरत्नर स्वीकृति प्रदान करिसेंते। रेल मंत्रालय अधीन में केंद्रीय राष्ट्रायत्त उद्योग भाव कार्यरत आईआरएफसी वार्षिक व्यावसायिक परिमाण 26,000 कोटी टंका थिबा बेले अनुरूप भाव कार्यरत आईआरसीटीसी वार्षिक व्यावसायिक परिमाण 4,000 कोटी ऊर्ध्व टंका बोली जଣାपड़ी। नवरत्न स्वीकृति मिलिथिबारु रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एही दुई राष्ट्रायत्त उद्योग को अभिनंदन जणाइछन्ते। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ଓ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସାଇବର ଆଇନ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଇବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସାଇବର ଆଇନକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ 200ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କର୍ମଶାଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଆସିଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡେଭିଡ୍ ଲାନିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାଇମର ହ୍ୟାରିସ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଲଜିୟମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଓ ଫ୍ରାଙ୍କେନ୍ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଲଜିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଶ୍ରୀ ସିଂ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ବେଲଜିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମେଦବହୁଳତା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଏଥିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର କ୍ୟାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୌରଭ ଅଗସ୍ତମ ଏବଂ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ମାଲା ମନରାଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-234-21050 ଏବଂ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAir ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର 5ଟି ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଆମାସ୍ୟା ପାଢ଼ଭି, ପ୍ରବୀଣ ଡାଟକେ, ରାଜେଶ ଭେଟେକର, ରମେଶ କାରାଦ ଏବଂ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପାଦାଲକର ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୟନପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପରଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏଥିଲାଗି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସେହିଦିନ ଗଣତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ଦୁବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 44 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଲାହୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
मुख्य संवादगुड़िक पुणी थे उच्चशिक्षा क्षेत्र सहित संपृक्त अष्टम विजिटर्स पुरस्कार नुआदिल्ली में प्रदान कले राष्ट्रपति। वन्यप्राणी परिचालन को अधिक सशक्त करने लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित पारंपरिक ज्ञानर बहुल व्यवहार उपर प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप एवं देश में महिला सुरक्षा और सम्मान बजाय रखा लगी आईन को संशोधन करिसेंति सरकार, कहिले आईन मंत्री। संवाद शेष होला।